السلام علیکم دوستوں، صدیوں پہلے کی بات ہے جب دنیا میں انسان کے پاس نہ موبائل تھا، نہ گاڑی، نہ بینک، بس تھا تو صرف ایک چیز، اور وہ تھی نیت۔ نیت نیک ہو تو خدا دیکھتا ہے، نیت بری ہو تب بھی خدا دیکھتا ہے۔ لیکن انسان سوچتا ہے میں نے نیکی کی، بدلہ کیوں نہیں ملا؟ آج کا قصہ اسی سوال کا جواب ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے صدیوں پہلے یہ بات لکھی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بس اس کا وقت اللہ طے کرتا ہے، تم نہیں۔ آج کا قصہ سنو اور پھر بتاؤ، کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا؟ بہت پرانی زمانے کی بات ہے۔ فارس کی زمین پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، دہے سبز یعنی سبز گاؤں۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا، محمود کے پاس کیا تھا؟ تھوڑی سی زمین، ایک بیوی اور 3 بچے۔ نہ دولت، نہ اثر و رسوخ، نہ کوئی بڑا نام۔ بس ایک چیز تھی محمود کے پاس، اس کے 2 ہاتھ جو دن رات کام کرتے تھے، اور ایک دل جو ہمیشہ دوسروں کا سوچتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے محمود پاگل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی مسافر رات کو بھٹکتا ہوا اس کے دروازے پر آتا، محمود اسے اندر لے آتا، کھانا کھلاتا، بستر دیتا، صبح پانی اور راستہ بتا کر رخصت کرتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، تیز بے رحم بارش۔ محمود کی بیوی زبیدہ نے کہا، آج گھر میں آٹا کم ہے، کل بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ محمود خاموش رہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زبیدہ نے کہا، اس وقت کون ہوگا؟ مت کھولو۔ محمود اٹھا، دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نوجوان تھا، بھیگا ہوا، تھکا ہوا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی۔ لباس مہنگا تھا لیکن پھٹا ہوا، ہاتھوں میں کوئی سامان نہیں، بس ایک چھوٹی سی گرہ۔ محمود نے پوچھا، کہاں سے آئے؟ کہاں جانا ہے؟ نوجوان نے کانپتی آواز میں کہا، بس اندر آنے دو، بہت تھک گیا ہوں۔ محمود اسے اندر لے آیا۔ زبیدہ نے گھور کر دیکھا لیکن کچھ نہ بولی۔ کھانا لگایا گیا، تھوڑا سا۔ نوجوان نے کھایا، ایک لقمہ کھایا، پھر رک گیا۔ محمود نے کہا، کھاؤ بیٹے، شرماؤ مت۔ نوجوان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بولا، تم نے پوچھا نہیں میں کون ہوں، کہاں سے آیا، مجھ پر کیا گزری؟ محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم خود بتانا چاہو گے بتا دینا، ابھی پہلے کھاؤ۔ رات کو نوجوان سو گیا۔ محمود اور زبیدہ کے درمیان سرگوشی ہوئی۔ زبیدہ بولی، یہ کون ہے؟ لباس تو امیروں جیسا ہے لیکن حال فقیروں جیسا۔ محمود بولا، جو بھی ہو، رات کو میرے دروازے پر آیا ہے، یہ کافی ہے۔ صبح ہوئی، نوجوان اٹھا، محمود کے پاس بیٹھا، اور پھر اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام بہرام ہے، میں اس صوبے کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ محمود چونکا لیکن خاموش رہا۔ بہرام نے کہا، 3 مہینے پہلے میرے باپ کے دشمنوں نے سازش کی، باپ کو قید کروا دیا، ہمارا محل چھن گیا، دولت لٹ گئی، نوکر بھاگ گئے، میں راتوں کو بھاگا، دشمن میرے پیچھے تھے، کئی راتیں جنگل میں گزاری، کئی دن بھوکا رہا۔ کل رات میں اس گاؤں میں پہنچا، تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا، سوچا تھا شاید یہ بھی بھگا دے گا، لیکن تم نے کھانا دیا، بستر دیا، سوال نہیں کیے۔ محمود نے کہا، بیٹے، میں غریب آدمی ہوں لیکن میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بہرام نے کہا، میں اسے یاد رکھوں گا، اور پھر بہرام چلا گیا۔ محمود کی زندگی پھر وہی ہو گئی، صبح کام، شام کام، رات سکون۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے۔ محمود اس رات کو بھول چکا تھا، یا شاید بھولا نہیں تھا، بس اس نے اسے نیکی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لیے تو یہ فرض تھا، لیکن محمود کی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ زمین پر فصل خراب ہوئی، بیوی بیمار پڑی، بڑے بیٹے کو نوکری نہ ملی، گاؤں کے زمیندار نے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن گاؤں کے چودھری نے محمود کو بلایا، کہا، محمود، تمہاری زمین پر میرا دعویٰ ہے، کاغذ میرے پاس ہیں، عدالت میں کیس ہوگا۔ محمود جانتا تھا یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا غریب کے لیے عدالت میں انصاف نہیں ملتا۔ رات کو محمود نے اپنی بیوی سے کہا، زبیدہ، لگتا ہے زمین جائے گی۔ زبیدہ نے کہا، تم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی؟ محمود خاموش رہا۔
रात भर सो न सका। सुबह उठा, नमाज पढ़ी और अल्लाह से बोला, या रब, मैं तुझसे शिकायत नहीं करता, बस इतना बता, क्या नेकी वाकई जाया होती है? उसी हफ्ते गांव में एक काफिला आया। बड़े बड़े घोड़े, सवार, निशान। गांव के लोग दंग रह गए। ये कौन थे? काफिले के आगे एक नौजवान सवार था, शाही लिबास में, चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट। उसने गांव में दाखिल होते ही पूछा, महमूद किसान कहां रहता है? लोग हैरान। महमूद, वो गरीब किसान, उसे क्यों? नौजवान सवार उसके घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। महमूद ने दरवाजा खोला और पहचानने में कुछ वक्त लगा। फिर आंखें फटी की फटी रह गईं। बहराम? बहराम ने घोड़े से उतरकर महमूद को गले लगाया। बोला, 3 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, आज मैं आया हूं। महमूद की आंखें भर आईं। बेटी, तुम सूबेदार बन गई? बहराम ने कहा, हाँ, मेरी बाप को रिहाई मिली, दुश्मन पकड़े गए। बाप ने मुझे इस सूबे का हाकिम बनाया और मेरी पहली फुर्सत तुम्हारे पास आने की थी। महमूद बोला, बेटी, मैंने तो कुछ खास नहीं किया था। बहराम की आंखें नम हो गईं। महमूद चाचा, जिस रात तुमने दरवाजा खोला, उस रात मैंने सोचा था, अगर यहां भी दरवाजा बंद हुआ तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा। तुमने सिर्फ खाना नहीं दिया, तुमने मुझे जिंदगी दी। महमूद की जुबैदा कोने में खड़ी सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहराम ने पूछा, चाचा, सब ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं? महमूद ने कहा, बेटे, सब ठीक है, लेकिन जुबैदा से रहा ना गया। वो आगे आई। बेटे, ठीक नहीं है। गांव का चौधरी हमारी जमीन छीनना चाहता है, झूठे कागज बनाए हैं। बहराम का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने साथ आए काजी को बुलाया। कल सुबह अदालत लगेगी इसी गांव में। अगली सुबह गांव के चौधरी को बुलाया गया। कागज देखे गए, गवाह बुलाए गए। चौधरी ने सोचा था वो बच जाएगा, लेकिन बहराम की आंखें तेज थीं। उसने कागजों में झूठ पकड़ लिया। फैसला हुआ, चौधरी के झूठे दावा को रद्द किया जाता है। जमीन महमूद की है और रहेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दंग थे। वही महमूद जिसे पागल कहते थे, आज उसी के घर सामने सूबे का हाकिम बैठा था। शाम को बहराम ने जाने से पहले महमूद से कहा, चाचा, मैं आपको इस गांव का निगरान बनाना चाहता हूं। तनख्वाह, इज्जत, इख्तियार सब मिलेगा। महमूद ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, मैं किसान हूं, मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई, ये काफी है। बहराम ने हैरानी से पूछा, क्यों, आपको और नहीं चाहिए? महमूद ने कहा, जिसे जरूरत से ज्यादा चाहिए वो कभी खुश नहीं होता। मैंने 3 साल पहले तुझे खाना इसलिए नहीं दिया था कि बदला मिलेगा, मैंने इसलिए दिया था कि तू भूखा था। बहराम खामोश हो गया। एक लंबी खामोशी के बाद बोला, चाचा, मैंने आज तक बहुत बड़े बड़े आलिम देखे, बड़े बड़े हाकिम देखे, लेकिन आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। महमूद ने कहा, बेटे, मैं बड़ा नहीं हूं, बस एक बात समझ लो, नेकी वो बीज है जो जमीन में दब जाता है। तुम भूल जाते हो, मौसम आते हैं जाते हैं, तुम सोचते हो शायद सूख गया, लेकिन एक दिन जब वक्त आता है, वही बीज दरख्त बनकर निकलता है, और उस दरख्त का साया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए भी होता है। बहराम ने उस दिन जो सुना वो उसने अपने बच्चों को सुनाया, बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाया, और आज सदियों बाद हम ये किस्सा सुन रहे हैं। दोस्तों, शेख सादी ने लिखा था, ए के दस्तत मी रसद कारी बुकुन, पीशज आंकस दस्तत नयायद हीचकुन। यानी, ए इंसान, जब तेरे हाथ में ताकत है, कोई काम कर, वो वक्त आने से पहले जब तू कुछ ना कर सके। आज की जिंदगी में कितनी बार हुआ कि हमने किसी की मदद की और बदला ना मिला। कितनी बार हुआ कि हमने सोचा नेकी का क्या फायदा। महमूद को भी 3 साल तक कुछ नहीं मिला,
लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसने नेकी सौदे के तौर पर नहीं की थी, उसने नेकी आदत के तौर पर की थी। और यही फर्क है। जो लोग नेकी को सौदा समझते हैं वो नाकाम होते हैं, जो लोग नेकी को आदत समझते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अल्लाह का निजाम देखो, देर है अंधेर नहीं। आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई बहराम जरूर आएगा, बस दरवाजा बंद मत करो। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने नेकी की और थक गए, शायद ये किस्सा उनके लिए हो। चैनल सब्सक्राइब करें, अगली बार और भी गहरा और सबक आमूज किस्सा लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज दोस्तों।